तहिरे सारा अब्राहमकर वृद्धा अवस्था गर्भवती होई परमेश्वर द्वारा निरूपित समय रे पुत्र प्रसव कले। सेतेबेले अब्राहम सारार गर्भजात निज पुत्रर नाम इसाक अर्थ हास्य रखिले। बुढ़ा अवस्था रे तांको गोटे पुओ हैला नहीं कि से पुओर ना कौन रखले इसाक माने कौन हास्य माने हसबाटा खुशी आनंद संतोष इंग्लिश रे कहले हैप्पी आउरी कहले जय बोले निया नहीं है हाँ जय बोले निया बोले जय माने खुशी आनंद। हाँ एमाने गोटे छुआ पाइले से छुआर ना कौन दौरान आनंद दौरान खुशी दौरान। प्रकृत रे एटा आमे पिला आमे कहीं पाउछु पिला आमे कहीं पाउछु कांदबा पई पिला पाउछु अपमान पाइबा पई पिला पाउछु पिला आमे कहीं पाउछु आमरो से माने खुशी रो कारण हेबे आनंदर कारण हेबे सेति पई आमे छुआ पाउछु ना आमर छुआर ना जोटा मध्य हेउ मात्र तार ना कौन हेबार अछि इसाक हेबार अछि। जो अब्राहम चारियाडे बुलिकिना आसुथिबे केते हालिया हेतिबे किए कौन कहिथिबे मुह सुखे किना घर को आसुथिबे घर को आसु आसु मुह पूरा सुखी थिबो तार पुओ को देखला बेले केंत लागुथिबो खुशी लागुथिबो वाह कहीं आमे दुख करबा जिबु आम घरे तो कौन अछि खुशी अछि आम घरे आनंद अछि तांगर माँ मध्य कुआड़ कुआड़ बुली बुली आसुथिबे हालिया आसुथिबे घरे जो पिला को देखि दउथिबे से पाठ पढुथिबो खेलुथिबो देखला हाले तो कौन डाकुथिबे कांदी रे खुशी डाकुथिबे कि नहीं कांदी कि ना मिसा हमरो पुओ झियो हमको सेथि पई दियंती। आमे शुणुथिलु माँ मान को विषय शुणलु आमे बापा मान को विषय आमे शुणलु आज आमे पुओ झियो मान को विषय आमे शुणबा पुओ झियो परमेश्वर हमको एथि पई दियंती जे सेमान को देखि आमे खुशी हेबा सेमान को देखि आमे आनंद करबा सेमाने हमर खुशी और आनंदर कारण सेथि पई परमेश्वर आम मान को पुओ झियो देइथिबे। से पुओ झियो माने जानबार आवश्यक रहिछि जे आमे पुओ झियो माने घरर खुशीर कारण घरर आनंदर कारण। जो समय रे गरम दिन भयंकर गरम आमर दुईटा पुओ प्रेम आ प्रकाश आम घरे शोबे आमे तांको कूलर दे देलु तुम कूलर रे शुओ ऊपर गोटे फैन तले कूलर झियो गोटे रूम रे शोइबो ताकू दे देलु गोटे सीलिंग फैन आ गोटे टेबल फैन आमे माइजी मनुष गोटे ऊपर फैन रे आमे सोउथिलु आमर पुओ झियो भला भाबरे शुअंतु सेमान को निद डिस्टर्ब न हेउ आमे भुकरे रोइले रोइबा सिना सेमाने खांतु सेति पय पुओ झियो मान को आगरे दे देबे एमाने खांतु पियंतु बळला परे आमे खाइबु एटा मां बापांकर चिंता काहे कि एमाने होचंदी हमर खुशी एमान को पाए आमे परिश्रम करूछु बापा माने एते हाड़ भंगा परिश्रम कोन में करूचंदी जाई कि ना माँ माने एते परिश्रम कहीं करूचंदी आमर पिला भले रहू आमे सिना कांदलु आमको सिना खाइबा मिलला नहीं पीबा मिलला नहीं आमे हैरान रहिलु आमर पुओ झियो भले रुहंतु सेति पय सेमान को तोर ना खुशी लो माँ तू सब बेले खुशी रे रह तोर ना आनंद तू सब बेले आनंद रुह एईटा आमको प्रभु एति पय देइछंती और पुओ झियो माने मते जानबार अछि आमे किए परिवार रो मुंड बथार कारण नहीं केतरा पुओ झियो माने जन्म होइथिबे मुंड बथार कारण हो जाउथिबे से माने बाहर राउ माने घर को आणुथिबे बाहर झगड़ा गुड़िक घर को आणुथिबे आमर बागरा चर्च रो युवा युवती माने से माने घरर आनंदर कारण हेबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओके आमर पुओ झियो माने सेमती अपमान आणबे नै बाहर खुशी आणबे आनंद आणबे सेमिति पुओ झियो माने आमर एठी गोटे वाक्य पढ़िबा हितोपदेश मु सब बेले पढ़े आम चर्च रे हितोपदेश 11 अध्याय समस्ते काढंतु 11 अध्याय हितोपदेश 11 अध्याय 29 पद पढ़ुची पढ़ पढ़ आपण परिवार को जे दुख दिए पाखरे बसतिबा लोक को मु मो परिवार को दुख देबी नहीं तुमे कहूच हैला
आमर परिवार को आमे कौन देबा नहीं आमे दुख देबा नहीं आमर केतरा परिवार आमर दुईटा परिवार ए जो अलगा प्रभु को न जानी लोक मानकर गोटे परिवार आमर दुईटा परिवार गोटे सान परिवार गोटे बड़ परिवार गोटे परिवार है आमर माँ बापा भाई भौणी आ गोटे परिवार है मंडली आमे मंडली को दुख देबू नहीं कि आम निजर परिवार को आमे दुख देबू नहीं एटा पुओ झियो माने डिसाइड करंतु माँ बापा माने डिसाइड करंतु आमे आमर परिवार रो दुखर कारण हेबा नहीं एठी लेखा जाउची जे अपना परिवार को दुख दिए एमती केते लोक अछंती परिवार को दुख दियंती माँ बापा माने कांदु थिबे काहे कि आकु जन्म कली काहे कि आकु मु जन्म कली से काहे कि हमर घरे जन्म हला से कांदु थिबे कु गोटे समय रे आकु गोटे मु जन्म देली ये गोटे जन्म हेबार हमर घरे बिछुआती पोटा एटा कहबे ना कि तू गंड रे गंड बोल कहबे गंड परी अछु तू बोल कहबे से माने हां किंती लागबो माँ बापा एबे हमर दुई जण पिला आम सहित काम करबा दीरा पिला से माने जोठी डेलीवरी करा जीव माँ मानकू से डेलीवरी रूम रो साइड रे बाथरूम रे काम थिला जाइथिले जाइकिना 10 मिनिट रही पारना पलै आछंती सेठी तीनटा माँ अछंती तीनटा माँ से माने छुआ जन्म कराबे किरकिरुचंती कांदुचंती से आसी काबा एंती भी हुए कि एते कष्ट की छुआ जन्म करवाटा जो माने छुआ जन्म करूचंती एटा जीवन मरणर कथा केतरा माँ माने छुआ जन्म करी करी मरी जाउचंती से माने कहीं छुआ जन्म करवाटा सहज कथा रे मरबाटा को न डरी कि ना छुआ जन्म करबे और एमाने आसला परे आमको कंदाउथिबे आमको कष्ट दउथिबे केते दुख लागबो सेटा माँ माने कांदबे बापा माने कांदबे पास्टर माने कांदबे आमको सेमती हेबार नहीं मु मोर सान मंडल सान परिवार को दुख देबी नहीं कि मोर बड़ परिवार को दुख देबी नहीं प्रेज द लॉर्ड आमे सेमती हेबार अछि प्रिय माने जे अपना परिवार को दुख दिए किए देबा कथा नहीं आमे भूल जीवन यापन कले आमर मंडली दुख पाइबो आमर परिवार दुख पाइबो आमर सेटा हबा आमे आगरे जेंती बंचुथिलु एबे आमे परिवार रे आमे हेई गलु आमे एबे आमर जीवन शैली को आमे सजेबा पड़बो आमर देखा जाउची जे अपना परिवार को दुख दिए से वायु रूप अधिकार पाए कि कोन पाइबो से मते नै कि 2 ग्लास पवन मिलला कि तो 2 ग्लास पवन तो 10 ग्लास पवन मिलले मिसे की सेबो की अधिकार पाउची धरी देखा तो पवन गुटी के धरली हो पकड़ पसाइची हाँ जे माँ पाकु कंदेबे जे पालक और प्रचारक मान को कंदेबे ताकु कोनटा मिलबो वायु माने पवन जूटा धरले पवन कूटा हाथ रे धरा देब नहीं आमे सही प्रकार करबा कथा नुहे सेमिति जो जीवन यापन करबा ताहा हेले आमे किछि धरा पर कांदी कांदी किना आमे रहिबा आमे हमरो जुबा जुबती माने ए कथा सुनंतु जे माँ पाकु कंदेबो जे परिवार को कंदेबो जे मंडली को कंदेबो पास्टर को कंदेबो ता कोनटा मिलबो किछि मिलबो नै ता मंडली तो आसुचु आमे चांदा पकई दे पळै जाउछु ता पछे सेठी गला परे आमे बीड़ी खाइबू सिगरेट खाइबू पान खाइबू जोटा हेबू जार सहित बुलुथिबू आमे किछि धरा देबो नहीं किछटा धरा देबो ऑटो धरी बाहरी थिले आज कि सलाम गोटे मिसा बेपार नहीं आज पवन को बसई बुलौथिली परमेश्वर सेमती करबे परिवार को आमे दुखर कारण हेबा नहीं आमे परिवार रे किए हेबार अछि इसाक हेबार अछि इसाक पर कहले हमर परिवार पई हमर माँ बापा हमर पालक प्रचारक आम पई खुशी होतबे आनंद होतबे पाइली गो एही प्रकार गोटे विश्वासी पाइली गोटे पास्टर आम चर्च को आसुथिले और आसुथिले वाक्य प्रचार करके जाउथिले आ गला बेले कोई जाउथिले कोन करवा दुखर विषय मते सबु प्रभु देले आमे दुई जन थिलु आमे तुमर पर विश्वासी हमको देई ना
ତୁମର ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଗଦା ଗଦା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବହୁତ ଭଲ ଦାନ ମିଶା ଦିଅନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମର ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଲାଳ ପିଉଥିଲେ। ସେମିତି ଆମର ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଆମର ପରିବାରର କ'ଣ ହେବା? ଇସାକ ହେବା। ଆମେ ହସବେ, ଆମ ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି କହିବେ, ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ଆମ ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ ଜୟ କରିବେ। ସେମିତି ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, କାଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବେ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଧରାଯିବାରୁ ଓ ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହେତୁରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା। ଏହାକି ସେ ବାଳକର ନାମ ଏ କାବତ ହୀନ ଗୌରବ ରଖିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ବାଳକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଇସାକ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ବାଳକଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆ ହଉଛି? ସମସ୍ତେ କହିବା ଐକାବତ। ଐକାବତ, ହଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଐକାବତ ମାନେ ହୀନ ଗୌରବ। ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ଯେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲା, ଯେବେ ଆର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ସବୁ ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା। ଆଗରେ ମୋର ଗୌରବ ଥିଲା, ଆଗରେ ସାହିରେ ମୋତେ ମାନୁଥିଲେ, ଆଗରେ ସାହିରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାନୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଆର ଲାଗି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରେଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଐକାବତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଇସାକ ହେବା କଥା। ଐକାବତ ମାନେ ଗୌରବ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇସାକ ବୋଲେ ଖୁସି ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଛି। ଆମେ ସେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇକିନା ଘରକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଦେଇ ନପାରୁ, ଆମେ ଘରେ କାର୍ କିଣି ଆଣି ନପାରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ବାନ୍ଧି ଆମର ମା ବାପାକୁ ଦେଇ ନପାରୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ମୋର ଲାଗି ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନ ହେବାର ଅଛି, ମୋର ଲାଗି ମୋର ମା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସୁ ନ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ସେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଐକାବତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଇସାକ ଆମକୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ସେମିତି ଇସାକ ପରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯାଜକର ଏଟା ବହୁ, ଏଟା ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ମରିଗଲେ, ତାର ଜେଜେ ବାପା ମରିଗଲେ। ଆଉ ତାର ନାଁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆର ନାଁ ଐକାବତ। ଐକାବତ ମାନେ ଗୌରବ ଚାଲିଯିବାଟା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଯିବାଟା, ଅଭିଷେକ ଚାଲିଯିବାଟା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଯିବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଐକାବତ। ଐକାବତ। କେତେକ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଛୁଆକୁ ରୋଗ ଜ୍ୱର ଏତେ ହେଉଥିବ, ଯେତେ ହେଲେ ଖାଲି ମେଡିକାଲ ନେ, ଏଇଠି ନେ, ସେଠି ନେ, ସେଠି ହେଉ 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 ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ଐକାବତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଥିବେ, ସେ ପେଟା ମୁଣ୍ଡା ପରି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ସେଟା କିଣି ଦେଇଥିବେ। ସେଟା ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେ, ଆକୁ ଢୁକା, ତାକୁ ଢୁକା, ତାକୁ ଢୁକା। ଫୋନ ଆଇବ, ହ୍ୟାଲୋ ତୁମର ପିଲା ଆମର ଗାଡ଼ିକୁ ଢୁକାଇ ଦେଲା, କାରକୁ ଢୁକାଇ ଦେଲା। କେତେ? ନାଇଁ 50,000 ଦେବ କି ଦେବ ନାହିଁ? ତୁମର ପିଲା କାର ଚଲାଇ ଯାଉଥିଲା, କାହାକୁ ଚିପାଇ ଦେଲା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଦିଅ। କିଏ ସେ? ସେ ଐକାବତ ଯାକ ଆମର ନଥିବାର ଅଛି। ଆମର ଏମିତି ଐକାବତକୁ ମିଶା ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଘରର ସବୁ ଗୌରବ ଚାଲିଲା, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଐକାବତ ହବ କି? ଇସାକ। ହଁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସାକ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲର ଟେକିକିନା, ଏବେ ଆମର ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା କଲର ଟେକି ଛାତି ଫୁଲାଇ ଝିଅ ମାଗବାକୁ ଯିବୁ। ଆରେ ସେ ଗୋଟେ କୁଟରୁ ଖୋଜିକିନା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କିସ୍ କରିବୁ? ଆମେ ମିଆଉ 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 ହେଇକିନା ଲୁଚି ବୁଲୁ। ଆମେ ଲାଜ ଲାଗବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ? ହଁ, ଆମର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ମାଗି, ଏ ତୁ କିସ୍ କରୁଛୁ ରେ? ଆମର ଝିଅକୁ ମାଗବାକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ଅଛି, କେତେ କମାଉଛୁ ମାସକୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଟିକେ ନିଶ ଅଛି କି ମୁଡୁବୁ ଟିକେ, ତାହା ପଛେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ଆମେ ଏ ମାନେ ତୁରୁ 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 ପଳାଇ ଯାଇଥିବେ ବୋଲେ କିସ୍ ବୋଲି କହିବୁ ଆମେ? ଆହୁରି ଇସାକ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଐକାବତ ମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ସେମାନେ, ଆହୁରି ହୀନ ଗୌରବ ଆଣିବେ ସେମାନେ।
ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତିକି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜାରୀପୁର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଗରାଜ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକମାନେ ତରସବେ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଝିଅମାନେ କେମିତି ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚର ପୁଅମାନେ କେମିତି ଦୟାକରି ଆମର ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 4-5ଟା କାର ଆସିକି ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିବ ସେଟା ସିନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଁ ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକିନା ହଁ ସେ ଜେଟ୍ ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ ଦେଖିବ ସେ ଜେଟ୍ ମୁଣ୍ଡାକୁ ସେ ଫଟା ମୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରି ଆସି ଡୁର 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 କରିଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଗୋ ବେଶୀ ଭଲ କି ଭଲ ବେଶୀ ଭଲ ମତେ ଘଣ୍ଟା କିଣି ଦେଇଛି ତ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ କି ଘଣ୍ଟା ବୁଝ ଆମକୁ ଏ ଐକ୍ୟବୋଧ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମେ ଇସାକ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ବୁଝନ୍ତୁ ନା ମଧ୍ୟ ବାଛି ବାଛି ଦଉଥିଲେ ମିଥୁନ ବୋଲି ନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମିଥୁନ ସେ ଜଣଙ୍କର ନା ଟାଇଗର ସରାଫ ଟାଇଗର ମାନେ କଣଟା ବାଘ ପୁଣି ଟାଇଗର ମାନେ ପଶୁ ওই ফার্স্টে পশু তারপরে সিনা বাঘ এরে পশু বলে কেমতি লাগবো পশু সারাপ বলে কি না যা সেটা গহরি রখি ଦେଇକିରି ତାର ଫଟୋ ରଖି କଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଜାଗା ଧନ୍ଦା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ଯାକ ଆମର ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁର ଅର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୁଆ ହେବ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାର ଅଛି ନାଁ ଦେଇଥିବା ଠିକ ନାଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାର ଅଛି ମୋର ନାଁ ଦେଇଛ ନିର୍ମଳ ବୋଲି ଆମ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଟ ବୁଟା ହେଇକିନା ଆସୁଥିବି ওই বুট বুটা এটা এমতি এখানে লম্বি থিব দাড়ি এমতি লম্বি কিনা কুচু মুচু ହେଇକିନା এটি আসলে কেমতি লাগব না বলে না বলি দেবার ଅଛି মোর ঝিওর না দিলি প্রতিভা বলে না দিলি প্রতিভা মানে কোন ট্যালেন্ট সে জ্ঞানী ହେବ তার প্রতিভা রহিব ভালো পাঠ পড়ুছি ସବୁବେଳେ କହିବା তু জ্ঞানী তু প্রতিভা তু ট্যালেন্টেড এটা কହୁଥିବାର ଅଛି না দিদ মুস্কি মুই মুস্কি মুই মুস্কি মুই বলে সে মুস্কি 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 হিনা থিব না যাক গোটে ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ ଅନୁସାରେ ନା ଯାକ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ ନା ଠିକ ଲୋକକୁ ଦଉଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ତାର ନା ଦେଲେ କଣ କଏନ ଦେଲେ କଏନ ନାର ଅର୍ଥ କଣ ଲାଭ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଭ ତାକୁ କଏନ ନା ଦେଇଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ଡାକବେ ବାବୁରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି ଚିପି ଦେବି ଯେ କିଛିଟା ଦେବୁ কি হয়েছে তাকে তো লাভ দরকার কি নাই তাকে হ্যাঁ লাভ হলে জীবন নাই সে কইন না কাকু দেবার নাই তাকে টিকে হেলে যা তরে যা ডালি গোটে কেজি কিনিয়া ডালি কিনি আনিম যে কিটা দেবু কো নাই 10 টাকা নে চকলেট খা তাকে লাভ আগা দরকার সব ঘরটি ঝাড়ু করতে ঝাড়ু করি যে কিটা দেবু কো তার সেইটা সব বেলে থিব সেটা যেন্তি নাকু সেন্তি চরিত্র বুঝন্তু বাইবেল রে যেতিকি না যাক ଅଛି বঢ়িয়া না যাক ଅଛି बढ़िया ना लुसिफर भल ना नहीं है के जन लुसिफर के जन हेरोद ना दी देथिबे हेरोद ना मिया दउचंती इस्माइल बाइबल रो सबु ना जाकर अर्थ अछि मात्र सबु ना ठीक ना नहीं जो माने प्रभु ठार दूर को जाइचंती से मान को उल्टा पलटा ना जाक अछि से मान करो से ना जाक देबार नहीं गोटे थरो गोटे जगह रे गले पालक आज्ञा ना समस्त दउथिले से मां को पचारले होय मां तुमर पुओ को की ना देबा ए माँ कहले तुमर मन बोल देले बोले आज्ञा मोर मत जना नहीं तुम जोटा देले हेबो बोल कहले तुमर मन बोल देले आजी ठारू ए पिला ना तुमर मन बुझो तुमर मन ए ना जाक में दे देबे चरित्र को देखे ना आमर साइड जो स्त्री लोक थिले ताकर ना हला मर्चीमती बोले तार कथा चाइ 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 दिबो मर्चीमती ताकर ना की ना जागो लोक मान दउथिबे सेति भाई आमर चरित्र अनुसार आमर ना सेति भाई ना देला बेले भलो हाबरे बाछि कि ना हमें ना जाक देबार अछि आमर ना जोटा भी आमर ना कोन हेबार अछि इसाक हेबार अछि आम पाई
ଏ ଜଗତ ଲୋକ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ହେବାର, ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଟା ହେଲା ଗୌରବ ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ। 17 ଅଧ୍ୟାୟ 57। ଆଉ ଦାଉଦ ପାଲିଷ୍ଟିୟକୁ ବୋଧ କରି 17 ଅଧ୍ୟାୟ 56 ପଢ। ହଁ, ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ, ପଚାର ଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟି କାହାର ପୁଅ? ଏଟା ହେଲା ସିନା କଥା, ପଚାର। କାହିଁକି? ଏ ଯୋଉ ଦାଉଦ ଯୋଉ କାମ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଗଲିହାତକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଡରୁଥିଲେ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ପରି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଆଗରେ ପୁରା ରେଡି। ରେ ଆଜି ଗଲିହାତକୁ ମୁଇଁ ଏକା ମାରବି ରେ, ତୁଇ କିସ ମାରବୁ ରେ, ମୁଇଁ ମାରବି। ତା ପଛେ ବୁଟକୁ ଭୟଙ୍କର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ପଲିସ କରି ଖଣ୍ଡାକୁ ଘଷି ପୁରା ଦାଢ କରି ଦେଇକି ନା ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଆସିକିନା ତଳେ, ରେ କିଏ ଅଛ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗବାକୁ, ଏମିତି ହଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଏମିତି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏ ସାଧାରଣ ବୁଟକି ଆମମାନଙ୍କର ଦାଉଦ ଏତେ ଲମ୍ବା ନାହିଁ, ପୁରା ପତଳା ପିଲାଟା, ସେ ଯାଇ ଗଲିହାତକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ମାରିଦେଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଚହଳ ପଡିଛି। କଣ ଚହଳ? ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ, ଏ ଧାଙ୍ଗଡି କାହାର ପୁଅ, କାର ଝିଅ। ବଡ ମିଟିଂରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖ, ସେଟା ଆମର ଘରର ବୋହୂ ହବ ବୋଲେ କେମିତି ହେବ? ଜାଣିନଥିବେ, ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ସବୁ ଯାକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଡେ ତାକୁ ଚାଲିଥିବେ, କାହାକୁ ଦେଖୁନଥିବେ, ତାକୁ ଆଗ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥିବ, ହେଁ ହାଁ ଫେଁ ହେଉନଥିବ କୋଉଠି। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ କାମ ତ ସେଇଟା, ପୁଅ ମାନଙ୍କ କାମ ଏମିତି ଉଠ ଉଠ ସେଲ୍ଫି ଆକା ସେମାନଙ୍କର ଥିବ। ଏମିତି କରୁଥିବା ଲୋକ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଏ ସେଲ୍ଫି ବାଲିକୁ। ଏ ସେଲ୍ଫି କିଏ ଶିଖାଇଲେ? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଶିଖାଇଲେ ଏମିତି କରି ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବାଟା। ଆଉ କିଏ ଶିଖାଇଲେ? ଆଉ ସେଟା ସେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ, ସେଲ୍ଫି କିଏ ଉଠେଇବ? ସେଲ୍ଫିସ୍ ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି କି ପୁଅ, ଏଟା ହେଲା ପଚାରବାର, ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇବାର ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲା, ଛିଡା ହେଇକି ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲା, ସେ କାର ଝିଅ? ସେଟା କାର ଝିଅ? କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଚାଳ ଘରୁ, ଗରିବ ହେଲେ କିସ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହଳ ଡ୍ରେସରେ ବିଦାୟ କଲେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆମେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବାଛିବେ ସେମିତି। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପଚାରୁ, ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କାହାର ପୁଅ? ଏଟା ହେଲା ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଝିଅ, ସେ 10th ଟପର, ସେ ଟପର। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ କେମିତି, ଝିଅ ପିଲାଟା, ତାକୁ ନିଶ ବାହାରିଛି, ଏଠି ଦାଢି ବାହାରିଛି। ତାକୁ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟସ କଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ବୋଲି କମେଣ୍ଟସ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଝିଅର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ପୁରା ଟପର ଜ୍ଞାନ। କାହାର ଫଟୋ ଆଇଲାଣି, ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ କେତେ ଗୋରି ଗୋରି ମାନେ ଥିଲେ, କାହାର ଫଟୋ ଆସୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଝିଅର ଫଟୋ ଆସୁଛି। ପଚାରିଲେ କିଏ ସିଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ? କିଏ ଏ ପୁଅ? କିଏ କାହା ଘରର ପିଲା? ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ କିଏ? ଆର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆ ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି ହେବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସେ ସେଠି କଣ ଗଲିହାତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇନଥିଲା, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମର ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ, ଅନ୍ୟକୁ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଉଠି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଯିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ କାହାର ପୁଅ? ତା ପଛେ, ଆଉ ଦାଉଦ ପେଲେଷ୍ଟିୟକୁ ବୋଧ କରି ପେଲେଷ୍ଟିୟର ମସ୍ତକ ହସ୍ତରେ ଧରି ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ଅବନର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲା। ଅବନର ବୋଲି ସେନାପତି ନେଇକିନା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତହୁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ତୁମେ କାହାର ପୁଅ? ଦାଉଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବେଥଲେହେମିୟ ଯିଶିର ପୁଅ। କି ଗର୍ବ! ମୁଁ ଅମୁକ ବସି କହେ, ମୋ ବାପା ଅମୁକ, ମୋର ବାପା ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ। କେତେ ଗର୍ବର ବିଷୟ! ଆମର ସେମିତି ହେବା, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ
11 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରୁ ପଢ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। 18ର 11 କି 11ର 18 ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନେକ ଥର ପଢ଼େଇଛି, ଠିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 18ର ଲେଖିଛି ମୁଁ। ହଁ 18ର 11 ଅଛି, ନାଇଁ 11 ତ ଅଛି, ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ ଆମର 21, ମୁଁ 11 ଲେଖିଛି, 21ର 18। ତେବେ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ, ତେବେ ନାହିଁ, ଯେବେ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ଯଦି କାହାର ପୁତ୍ର କଣ ହେଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା, ଅବାଧ୍ୟ ହେବ, ଆହୁରି ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ଆପଣା ପିତାର କଥା କି ଆପଣା ମାତାର କଥା ନ ମାନେ ହେଲା, ବିରୋଧ କରିବ, ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନବ ନାହିଁ, କଣ ହେବ? ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଶାସନ କଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣେ, ତେବେ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାର ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଘେନିଯିବେ। କେମିତି କଥା? ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ସେମିତି କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନିଆଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ନଗର ଦ୍ୱାରର ଗେଟ୍ ଆଗକୁ, ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ଥିବେ, ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା? ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଲଜ୍ଜା ଓ ମଦୁଆ। କହିବେ, ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଲୁଚେଇ? ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଲେ କେମିତି ହେବ? କହିଦେବେ ଯାଇକିନା, ମୋର ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ, ଜବାବ ଦଉଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହିଁ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଛିଡ଼ିକି ଛିଡ଼ିକି ଡେଇ ବୁଲୁଛି, ତ ଇଏ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବୋଲିକିନା ଯାଇକିନା କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା? ତହିଁରେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ପଥର ପକାଇ ବୋଧ କରିବେ। କେମିତି ନିୟମ? କେମିତି ନିୟମ ଥିଲା ବୁଝି ଦେଖ। ମା ବାପା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯାଉଥିଲେ, ଏ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟଟା କଥା ମାନୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଗାତ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହଉଥିଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପିଲାକୁ ରଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଟେକା ଧରୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଟେକା ଧରୁଥିଲେ? ମାରବା ପାଇଁ। ମା ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲା ହଉଛି ତାକୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମେଟାଲ ପଥର ଆଣିକିନା ମୁଣ୍ଡ ଫାର୍ତେ କରି ମାରିଦେଲେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କି? ଯିବି ଯିବି, କିଏ ପାଖନା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ କୁ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହଉନଥିଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ହଉନଥିଲେ। ଆଜି କଣ? ଦୁଷ୍ଟ ଅବାଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ। କି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ବଢେଇବା, ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ମା ବାପା ମାନେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପଥର ମାରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଠିକରେ ମୋର ପିଲାକୁ ବଢେଇ ପାରିନି। ଆମର ପିଲା ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି ସିଗାରେଟ ପିଇବ କି? ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ସିଗାରେଟ ପିଇବ, ବିଡି ପିଇବ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ, ଖଇନି ଖାଇବ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଅଛି। ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ପିଲା ଯଦି ବିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ପଦ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ମୋର ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି, ମାରବି, ପିଟବି, ସେ ଠିକ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବି। ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ କରି ବସିଥିବି। ମତେ ପ୍ରଚାର କରବାଟା, ପାଷ୍ଟର ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟରେ ମୋର ପରିବାରକୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବାର ଅଛି। ଆଗରେ ସେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ପିଲା ଉଦଲିଆ ଆଣୁଛି, ପାଷ୍ଟର ଝିଅ ଉଦଲିଆ ଯାଉଛି, ପାଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୁଆଡେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରଖିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବାଟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକିନା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦେବ, ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଆହାର ପାଇବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯତ୍ନରେ ରଖବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଏମିତି କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ବଧ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନଥିଲେ। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଘରେ ମନେକର ପରିବା ବିକିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ପରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ଯାରେ ଯା ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା ତୁମେ ଯାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆମର ମା ବାପା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ସେ ମାଛ ବାଲି ହଉ, ଶୁଖୁଆ ବାଲି ହଉ, ପରିବା ବାଲି ହଉ, କାହାକୁ ଲ ରେ ରା ତୁ ତାରେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ବାପା ଆଗରେ ଏକା ପୁଅ ମାକୁ ଜବାବ ଦେବ, ଜବାବ ଦେବ। କାଚ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମନେକର ମୋବାଇଲ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜବାବ ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ରଚବାର ଅଛି, ତାର ପିଠି ସାରା ଟିକେ ତାକୁ ପୁରା ସାବାଡ଼ କରବାର। ତୁ କିସ ରେ ତୋର ମା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, ତ ମା କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ବାପା ମାନେ ଶିଖେଇବେ କି ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା ହୁଅ ବୋଲି? ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ମତେ 45 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ମୋ ମାକୁ ଜବାବ ଦେବାଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଆସି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଳି କରିବେ, ମୁଁ ତୁନି ହେଇକିନା ଶୁଣିବି। ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ବାପାକୁ ଜବାବ ଦେବାଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ମା ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମା ବାପାକୁ ଜବାବ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ଏ ବୋହୂ ତାର ଶାଶୁକୁ ଜବାବ ଦଉଛି, ସେଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଡକରି ଖାଇରିଟା ଢୋରକା ପେଟି ଖାଇ ଦଉଥିବ, ପିଇ ଦଉଥିବ ବୋଲିକିନା ସେ ପିଲା ଆଗରେ କହୁଥିବେ, ଦେଖିଲା ବାପା ମୋର ମା ତା ଶାଶୁକୁ ଏମିତି କରୁଛି କଥା, ମୁଇଁ ମିଶା କହିବି। ଏଇଟା ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବାପାକୁ ଜବାବ ଦଉନଥିବି ବୋଲେ ମୋର ପୁଅ ମତେ କେମିତି ଜବାବ ଦେବ? କେମିତି ଜବାବ ଦେବ? ସେମିତି ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ଖଚୁଆ ହେଇ ବୁଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାମ ଛାଡ଼, ଦାମ ଛାଡ଼, ନିଜର ପିଲାର ପଛରେ ଲାଗି ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ? ତୁମ ମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ତ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନା। ଆମେ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି। ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିକା ନେଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୋର ପିଲା ଡିସାଇଡ କରିଦା, ବୁଝାଇବେ ତୁ ତ ସୁଧୁରି ଯିବୁ, ତରେ କରିବୁ, ତରେ ଅମକ ସମକ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ନ ବୁଝେଇଲେ ତ ପଥର ପକେଇ ମାରବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଥିଲା। ଏବେ ପଥର ପକେଇ ମାରବା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଆଣବାର ଅଛି, ଲୋକ ପାଖକୁ ନେବାର ଅଛି। ବୁଝାଅ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲା ତୁମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି, ବୁଝାଅ। ସେମିତି ରହିବାର, ଯାର କଥା ପିଲା ଯାର କଥା ଶୁଣୁଛି ଜାଣିଥିବାର ଅଛି, ମୋର ପିଲା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ମିଠା ଖାଉଥିଲା, ଗୁଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ଗୁଡ଼ ଛାଡ଼ ରହ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କୁର୍ମି ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଇ ପୁଅଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପୁଅକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ଏ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ 5 ଦିନ ପରେ ଆସ କହିବି ବୋଲେ। 5 ଦିନ ପରେ ଗଲା ପରେ କହିଲେ, ଏରେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼। ସେ ପୁଅ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଯେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ 5 ଦିନ ପରେ, ଆଗରୁ ତ କହିପାରିଥିଲ, 5 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି କହୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ନାଇଁ ମୁଇଁ ମିଶା ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲି ତ ମୁଇଁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲି, ତା ପଛେ ଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିଲି। ମୁଇଁ ଆମେ ବସିଥିବୁ, ଆହୁରି ଆମେ ମସ୍ତ କି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବୁ, ଆରେ ଶୁଅ ଘରେ ଯାଇକିନା। ପରେ ସେ ପିଲା କୋଉଠି ଶୋଇବ? ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ ଟିଭି, ତୁମେ ତ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିବ, ତୁମେ ତ ଖଇନି ଖାଉଥିବ, ତୁମେ ତ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିବ, ତୁମେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବ, ସେ ପିଲା କୋଉଠି ଶୁଣବ? ହେବ ନାହିଁ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଇସାକ ପରି ହେବାର ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଠିକରେ ଆମେ ଚଳେଇବା। ଏଠି ଆସି ହାତ ଟେକି, ଏଠି ଆସି ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ, ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ କରିକିନା ଠେସି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଠିକରେ ଚଲେଇବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ରହିବାର ଶିଖିବାର ଅଛି। ଘରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବେ, ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ। ଡରବେ ଡରବେ ଭୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ଆମକୁ ଚଲେଇବାଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ବୁଝେଇବାର। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ 5 କ୍ଲାସ ପଢୁଛନ୍ତି, 6 କ୍ଲାସ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି? ଏ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏ ମେସେଜ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, 9th 10th ପଢ଼ିଲେଣି, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାରିଲେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବାପା କାନ୍ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଦେଇଥିବା ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଚଲେଇ ପାରିନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ପୁଅକୁ ବଦଳାଅ, ମୋର ଝିଅକୁ ବଦଳାଅ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ବହି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୋର ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମର ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେଲାଣି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବାର ଅଛି। ମା ଆହୁରି ବାପା ମିଶିକିନା ଆସ, ଆମେ ଟିକେ ଉପବାସ ରଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ଆଣବାର ଅଛି। ଖାଲି ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଯାଇକି ଠିକ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହେବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ ପଢ଼। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ନେଇକି ପିତା କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଉପଦେଶ। ମାତା ଆଦେଶ। ମାତା ଉପଦେଶ ନାହିଁ ନି ଆହୁରି ଆଦାୟ କର ନାଇଁ ବୋଲେ ଝାଡ଼ନି ମୁଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇକିନା, ବାଡ଼ନି ମୁଟାକୁ ହେଲା ଉଲ୍ଟେଇକିନା ତାକୁ ପୁରା ସାଇଜ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାରୁଛ, ସେ ସମୟରେ ରିସାରେ କେବେ ମାରବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ମାରିବି, ରିସାରେ ମାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିବି। ଏବେ ମନେ କର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲ, ତୁମେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ମାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହଁ, ଆଖି ଫୁଟିଲା ପରି ମାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ସେମିତି ନାହିଁ। ଏ ଦେହରେ ବେଶୀ ମାଂସ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ କି? ପିଠିରେ ଆଉ ଏଠି ଜଙ୍ଗରେ। ଏମିତି ମାରିଥିଲେ କୋଉଠି ବାଜଲା ସେ ଖୋଜି ହଉଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର କରି ପଚକାରି ଦେବାର ଅଛି। ପୁରା ରିସା ହେଇକିନା ଚଟୁ ଫିଙ୍ଗ, ଢାଲ ଫିଙ୍ଗ, ଏଟା ଫିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗିକିନା ଏଠି ବାଜିଥିବ, ସେଠି ବାଜିଥିବ, ତା ପଛେ ଧରିକିନା ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିବ। ସେ କି ଧନ୍ଦା ମାନେ ସେଟା? ମାରବାଟା ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ମାରବାଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଶୁଣ। ଏବେ ମନେକର ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ତୁମ ପିଲାକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତୁଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଏକା ବସିଥିବୁ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ଏ କବାଟ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଦେଖିବି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ଇଏ ଦେଖୁଥିବ, କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆକୁ। ସେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ତୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ, କୋଉ ଜାଗାରେ ମାରବାର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିତାର, ଏଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ଏ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଆକା ଦେଉବ ଆକାଶେ, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପିତାର ଉପଦେଶ କେମିତି? ଯେହେତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଶିରଭୂଷଣ। ଶିରଭୂଷଣ ମାନେ ମୁକୁଟ। ବାପା ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ମାନିଲେ। ଆଉ ମା ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେବେ, ତାହା କ'ଣ? ଗଳା ଦେଶର ହାର ହେଲା। ମାଲିସାରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ?
ନାନୁ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଯୋଉ ହାର ଯାକ ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନବାଟା ସେ ଗଳାର ହାର ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ କେବେ ମାନବ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ବଢିଆ ପ୍ରଚାର ଶିଖାଉଛୁ ଆଉ ବୋଲେ କେତେ ଖୁସି ଯାଅ କେବେ ମାନବ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ମାନବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ମାନବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ମା ବାପା ନିଜକୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଖରାପ ଉପଦେଶ ଦେବେ କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକିନା ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି ବୋଲିକିନା ଭୁଲ କାମ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ କନ୍ଦେଇଲେ ଆହୁରି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ